देवासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मनाभं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. 25 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പോ യജ്ഞങ്ങള്, കർമ്മങ്ങള് ഒക്കെ, ജ്ഞാനം ഒക്കെ 3 ഗുണഭേദമനുസരിച്ചുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഇനി കർത്താവ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് അത് 3 ഗുണഭേദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare നാമം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ, 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, സമയം എടുക്കുവേ. നാമം ജപിക്കോ എല്ലാരും? രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ആനോ ഹരേ 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 രാമ Hare രാമ Krishna 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 Hare ഹരേ 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 രാമ Hare Rama 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 Hare Hare ഹരേ Hare ഹരേ Krishna കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna ഹരേ Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare ഹരേ രാമ 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 ഹരേ Hare Krishna Krishna കൃഷ്ണ Krishna Hare Hare ഹരേ Hare ഹരേ Rama 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 Hare Hare ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Krishna കൃഷ്ണ Hare ഹരേ Hare രാമ Hare രാമ Rama ഹരേ Hare Krishna 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 രാമ Hare Hare രാമ ഹരേ ഹരേ Hare കൃഷ്ണ Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് 25 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഈ കർത്താവ്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു കർത്താവ് വേണം അല്ലെ? അതിന്റെ 3 ഗുണഭേദങ്ങളില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക്. 26 മുക്തസംഗോനഹംവാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിത സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സാത്വിക ഉച്യത്തെ. പറയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകൻ ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട്, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ല, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവനയൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നൈരന്തര്യം വേണം. ഇന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ 4 ദിവസം ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല. സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ ഞാൻ കാണും അല്ലെ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ആ സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പോകുന്ന വേള, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശ്രമിക്കുന്ന വേളയില് ജയം ഉണ്ടായാലും പരാജയം ഉണ്ടായാലും അക്ഷോഭ്യനാവും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഒരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് ഒരു വിചാരം. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നിന്ദകള് ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ മുക്തസംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമമായിട്ട് കണ്ട് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു മാതാവ് പ്രസവ വേദന സഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അതൊക്കെ മാറും. അതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് എത്ര വലിയ ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തത് രാജസ കർത്താവിനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. 27 രാഗി കർമ്മ ഫല പ്രേപ്സുർ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചി ഹർഷശോകാന്യുത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിത. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, പിന്നെ ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വളരെ ഇച്ഛയോടുകൂടിയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുക. അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവാവും, ഞാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്ന്. പിന്നെ വിശുദ്ധിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സുഖ ദുഃഖങ്ങളാലെ ബാധിതനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖം വരുമ്പോൾ അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടുക അല്ലെ, ദുഃഖം വന്നാലോ തകർന്നടിയ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കർത്താവാണ് രാജസ കർത്താവ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, അത്യാഗ്രഹം, ഹർഷശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വരുമ്പോ വലിയ തുള്ളിച്ചാട്ടം അല്ലെ, ശോകം. പിന്നെ താനാണ് കർത്താവ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രയത്നം ചെയ്യും. ലൗകികതയില് കൂടുതൽ നേട്ടത്തിനായിട്ട് ഉള്ള ഓട്ടാണ്. അമിതമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭൗതികതയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ ദുഃഖമാണ് ഫലം അല്ലെ? അപ്പോ വേറെ ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. 2 കാലുള്ള ഒരു മൃഗം, അത് അങ്ങനെ തന്നെ. എത്ര ധനം ലഭിച്ചാലും പോരാ, അത് ഇരട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടുപെടും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് രാജസ കർത്താവ്. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്വന്തം എന്ന് കരുതിയ പലതും നഷ്ടമാവുമ്പോൾ ആകെ തകർന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്ലെ.
അപ്പൊ കർമ്മം, ധർമ്മം ഒന്നും അറിയില്ല, ജീവിത മൂല്യം അതും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ സാത്വികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടര് ശ്രമിക്കണം. ജപം, ജ്ഞാനാർജനം ഇവയിലൂടെ പരിശുദ്ധനാവാൻ തയ്യാറാവണം രാജസ കർത്താവായിട്ടുള്ള ആള്. 28 താമസ കർത്താവിനെ പറയും. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈസ്കൃതികോ അലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്ത താമസ ഉച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ കർത്താവ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? രാജസ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ താമസ കർത്താവിനെ പറയാണ്. അപ്പോ അൺസ്റ്റഡിയാണ്, അല്ലെ? ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഷിദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറയണത് വിപരീതമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കാനൊന്നും ഒരു മടിയില്ല, അലസതയാണ്, പിന്നെ ദുഃഖിതനാണ്, അല്ലെ? നിരാശയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കടമ നാളെ ആവാം, നാളെ ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കർത്താവ് താമസ കർത്താവ്. ഭഗവത്ഗീതയില് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാവും, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ആത്മീയത ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ പോലും ദ്രോഹിക്കാൻ അങ്ങനെ കൂട്ടര് മടിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ചുമതല അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും അത് നടക്കാൻ പോണില്ല എന്ന്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉള്ള ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടി ഉയരണം എന്ന് ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തരാണ്. ഇനി ധൃതികള് 3 തരത്തില്. നിശ്ചയദാർഢ്യം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് 3 തരത്തിലുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ 29. ബുദ്ധിർഭേദം ധൃതൈശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ തന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലും അറിവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെയും ഗുണഭേദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതാ വിവരിക്കുന്നു. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാത്വികി ബുദ്ധിയെ പറയാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചെയ്യാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇപ്പോ സാത്വിക ബുദ്ധി ഏതാണ്? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക. എന്തിനെയാണോ ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ്, അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെയോ ബന്ധന കാരണമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണ്, മോക്ഷ കാരണം ഏതാണ് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് സാത്വികമായ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം എന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമോ എന്നറിയുന്ന ബുദ്ധി, അതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാണ്. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താല് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. പ്രവൃത്തി മാർഗമാണത്. ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ബന്ധന കാരണമാവും, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക്, സന്തോഷത്തിന്, പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് വേണം നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഇനി രാജസ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയാധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്താണ് ധർമ്മം, എന്താണ് അധർമ്മം, അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസ ബുദ്ധിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് വെച്ചാല്, അല്ലെ? അപ്പൊ അജ്ഞത തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. ധർമാധർമ്മം, കാര്യാകാര്യം ഒന്നുമില്ല. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ബുദ്ധി രജോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തത് താമസ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്.
അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിസാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. താമസ ബുദ്ധി ഏതാണ്? ഈ വ്യാമോഹം താല് ഏതാണ് ശരി തെറ്റുകള് അല്ലെ? സംഭ്രമം ആണ് എപ്പോഴും. അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കാണുക, പിന്നെ ധർമ്മത്തെയോ കണ്ടാല് അധർമ്മമാണെന്നാ കരുതാ. അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്, ശരിയായ വഴിയല്ലാതെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണബുദ്ധി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നിക്കും. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കാണുമ്പോഴോ മഹാനാണ് എന്ന് കരുതും. ജീവിത ലക്ഷ്യമോ ആത്മീയതയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതാണ്. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ മാനിക്കും കേവല വേഷഭൂഷാദികളെ കണ്ടിട്ട്. അതല്ലാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള മഹാത്മാവിനെ കണ്ടാലോ നിന്ദിക്കും. അങ്ങനെയാണ് താമസ ബുദ്ധിയിലുള്ളവര് ചെയ്യുക. വളരെ അപകടകരമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. ശരിയായ അറിവില്ല, വിപരീത ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ അധികം പേരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാ പറയാ. ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ? TV സീരിയലൊക്കെ കാണും. അത് കാണുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതും. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ തെറ്റായ ചിന്തയാണ് എന്നാ അവര് കരുതുക, തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുള്ളവര്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം അവര് അല്ലെ? പരോപകാരം ചെയ്യണം. ഒരു ഭക്തന്റെ കടമ അതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതില് പരിശ്രമിച്ച് മുന്നേറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം അല്ലേ? ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണത്? ഓരോരുത്തരുടെ നിശ്ചയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ആ ധർമ്മം അല്ല, 33. ധൃത്യാധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതിസാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. പറയാണ്, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താലെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്, ദൃഢമായത്, മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയം അത് സാത്വിക നിശ്ചയമാണ്. ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിലെത്താനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യല്, അതാണ് ദൃഢത എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ തീരുമാനം അത് നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ് അല്ലെ? ടു കണക്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാ നമ്മള് പരമാത്മാവുമായിട്ട് അല്ലെ ബന്ധമുണ്ട്, ശാശ്വത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ നമ്മള് അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മറന്നു കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന പോലെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോഴ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പല നിന്ദകള്, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭക്തി സേവനം അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മള് പരിശ്രമത്തിലൂടെ, നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെ അല്ലെ? കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം, നൈരന്തര്യം വേണം ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ പോരാ അല്ലെ? അങ്ങനെ അൺബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ട് വ്യതിചലിക്കാത്ത ആ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ പറയാ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭക്തി സേവനം മുടങ്ങരുത്. ബാക്കി എന്തൊക്കെ മുടങ്ങിയാലും അങ്ങനെ ദൃഢതയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നേറണം. പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ? ആ മുന്നേറണം എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ്, നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാളുണ്ടല്ലോ,
അയാളെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ഒരാൾക്കും സാധ്യാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യ ധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. രാജസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ധൃതിയെ പറ്റി പറയാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൃപ്തമാക്കാനാവില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനത്തില് വ്യാപൃതമാക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമാണ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഫലകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആയിരിക്കും, അർത്ഥസമ്പാദനം, ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, അതൊക്കെ. അപ്പോ രാജസ ലക്ഷ്യബോധത്തില് ഭഗവത് തൃപ്തി ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമൊന്നും അവിടെ ഒരു പരിഗണനയുമില്ല, അല്ലെ? മോക്ഷം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗോദാസന്മാരാണ്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല് നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഗോസ്വാമി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ധൃതി രാജസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ധൃതിയാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് അർഹമായതാണ് ലഭിക്കുക, അതിനാല് കോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും തകരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ സാത്വിക ബുദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കണം, സാത്വിക ധൃതിയിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കണം. 35. യേയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധാ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മദം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം, അല്ലെ? നിശ്ചയദാർഢ്യം, സ്വപ്നം ദോഷമുള്ളതൊന്നല്ല. സ്വപ്നം, ഓവർ സ്ലീപ്പിംഗ്, അതുപോലെ മിഥ്യാഭിമാനം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം, നഷ്ടമായാലോ വലിയ വിഷാദം, ഇവിടെ എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മതം ആണ്. അങ്ങനെ അതിനൊന്നും അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു കെയർ ടേക്കർ മാത്രമാണ്. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കൂടി വന്ന ഒരു 100 വർഷമാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മുടെ സമ്പത്തോ പദവി എന്തായാലും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു എന്താ പറയാ, സെർവന്റ്, അല്ലെ? മാസ്റ്റർ സെർവന്റ് റിലേഷനാ വേണ്ടത് അവിടെ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, സത്സംഗം എന്നിവയിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക, അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് നമുക്ക് സദ്ഗുണങ്ങളും എല്ലാം, ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലേണ്ടി വരും. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. അപ്പൊ താമസ ധൃതിയുള്ളവരുടെ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ, അല്ലെ? അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് ഉയരാൻ സ്വയം ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ 3 വിധം സുഖം പറയാണ്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ തലത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണഭേദങ്ങളില് സുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 36. സുഖം ത്യുദാനീം ത്രിവിധം ശൃണുമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇതും 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ, ബദ്ധനാണ്. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ച് കഴിയുന്നത്. അപ്പോ അവർ എന്താ ചെയ്യണേ? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക, അല്ലെ? ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ക്ലേശങ്ങളില് മുക്തി നേടുക എന്നുള്ള സുഖത്തിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഇനി പറയാം. ഭഗവാൻ ഇനി പറയാണ് 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് സുഖമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ചോദ്യം എങ്ങനെയാ? ശാശ്വത സുഖം എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാത്തത് എന്ന്. എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ് ഇവിടെ, അല്ലെ?
അപ്പോ രണ്ട് ദുഃഖത്തിന് നടുവില് ഒരു അല്പം ഒരു ക്ഷണികമായിട്ട് സുഖമുണ്ടായാലായി അല്ലെ, ബാക്കിയെല്ലാം ദുഃഖ ദുരിതം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കരിമ്പിന്റെ നീരെടുക്കണ മെഷീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതില് വീണ്ടും വീണ്ടും രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഒക്കെ മെഷീനിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. അത് ബാക്കിയുള്ള ആ സാധനം, അത് ചണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോ ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് വായിൽ വെക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടിച്ചു നോക്കൂല്ലേ, മധുരം ഉണ്ടാവില്ല, കളഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം വേറൊരാളും വന്ന് അതുപോലെ എടുത്തു നോക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യം. ഈ ക്ഷണിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇനിയും സുഖം കിട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പറയൂ അല്ലെ, സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്. പിന്നെന്താ പറയാ, ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാ പറയാ. അപ്പോ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മാത്രല്ല ഒരു മഹാത്മാവിനെ ലവ മാത്ര സാധുസംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/10 സെക്കൻഡ്സ് പോലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായാല് നമുക്ക് എല്ലാ സിദ്ധികളും കൈവരും എന്നാ പറയണത്. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഭക്തൻ യാതനകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ആ സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ സാത്വിക സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നൽകുന്നത്. അത് നോക്കാം നമുക്ക്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. യദ്ഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമോ മേ അമൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ സുഖം, ചില സുഖങ്ങള് ആദ്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, നമുക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നും. എന്നാലോ അത് ചെയ്തു വരികയാണെങ്കിൽ അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യമായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെയോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖത്തിനെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭക്തി യോഗ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് പലതും അവർക്ക് പാലിക്കണം അല്ലെ. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലെ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തോന്നും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന് ഫ്രീഡം ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പുറമെ കാണുന്നവരൊക്കെ തോന്നുക അല്ലെ. ജപം ചെയ്യണം, എത്ര സമയം അതിനൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. എന്നാല് ഒരു ഭക്തൻ പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ മറക്കുമ്പോഴാണ് ശാശ്വത സുഖം ലഭിക്കാത്തത്. എന്നാ നമുക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരാൻ സമയമൊക്കെ എടുത്തുന്ന് വരും. എന്നാൽ ആ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്, കിട്ടിയിരിക്കും ആ പരമാനന്ദം. നമ്മള് ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയണത്. ആദ്യത്തില് വിഷം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ആദ്യത്തില്, പക്ഷെ അന്ത്യത്തിൽ അത് അമൃത തുല്യമാവും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതുമാവും എന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം അല്ലെ. പല നിയമനിയന്ത്രണങ്ങള് അല്ലെ. തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറയും, അതനുസരിക്കണം. കർക്കശമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയത്, അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലോ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃത ആസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ രാജസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട സുഖത്തിനെയാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തൽസുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ഇപ്പൊ രാജസ സുഖം ഗഹനമായിട്ട് നോക്കിയാല്
ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള സുഖം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് തുടക്കത്തില് നല്ലതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ചെല്ലും തോറും പോകെ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാവും. ഇപ്പൊ രാജസി സുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ് ഇത്. ഇപ്പോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹാപ്പിനെസ് വേണം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും. അത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ ദുഃഖത്തിനെ ആയിരിക്കും തരിക. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധകര് വളരെ കെയർഫുൾ ആവണം. ഇപ്പൊ മാംസഭക്ഷണം അല്ലെ രുചിയുണ്ട് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അത് പാപമാണ് അല്ലെ. ഒരു സെക്കൻഡ് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ വ്യക്തി ഈ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിലോ ഒക്കെ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതുപോലെ ഗാംബ്ലിങ് അല്ലെ, വിധി നിഷേധം, അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോ സുഖാണ് എന്നൊക്കെ, അതേ സംഗതി പിന്നീട് വിഷമായിട്ടാണ് തോന്നുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മുടെ ആ അവബോധത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഒട്ടുമേ നയിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി ആവശ്യമാണ് അല്ലെ, വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലെ സുഖം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ പറയാ അങ്ങനത്തെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം അല്ലെ ആദ്യത്തില് നല്ലതായിട്ട് തോന്നും, പിന്നെ ദുഃഖകരാവും. 39 യദഗ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മന നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്തം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. ഏതാണ് താമസ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്? താമസ ഗുണത്തിൽ പെടുന്ന ആ സുഖം ദർശനം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടുമേ അറിയില്ല. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവരെന്താണ്? വ്യാമോഹത്തിലാ. നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സുഖം അല്ലെ. നല്ലോണം കിടന്നുറങ്ങുക, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവര് താമസ ഗുണികളാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മദ്യപാനിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമാണ് അല്ലെ, തമോ ഗുണത്തില്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഒന്നും അവര് ശ്രമിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഉറക്കം മാത്രം. കണ്ണടച്ച് അവര് സത്യത്തെ അറിയാതെ ജീവിച്ചു പോവാണ്. ബോധപൂർവം ഇതിനെ ജയിക്കണം. പ്രാതകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ജപ, പ്രസാദം, ഭഗവത് സേവനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് മേലോട്ട് ഉയർന്നു വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം 19 മുതൽ 39 വരെ ഗുണഭേദം അനുസരിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. എവിടെയും ഈ ഗുണബാധിതര് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കും അല്ലെ, പതന കാരണമാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാരെ അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. പരിശീലനത്തിലൂടെ ആത്മീയത ശീലിക്കണം എന്നാണ്. 40 ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭി ത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോ ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും അല്ലെ, ദേവന്മാർക്കിടയിൽ പോലും പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് എല്ലാവരിലുമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അത് ഏത് വിധമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനി 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല.
അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവ ഗുണൈ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണനാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗുണങ്ങളും അതനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്വഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. 4 വർണ്ണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനെ പറയാണ്. 42. ശമോദമസ്തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മ സംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങള്. ആസ്തിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധാർമ്മികതയും ഭക്തിയും തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ മുകളിലാണത്രേ കൃഷ്ണഭക്തര്, വൈഷ്ണവര് എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ മനോനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഒക്കെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും അവര് അല്ലെ. ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകും. അപ്പോ സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം എല്ലാം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും, തപസ് ഉണ്ടാവും, ക്ഷമ, ആത്മസംയമനം അല്ലെ, ശാന്തി, അങ്ങനെയുള്ളവര് ബ്രാഹ്മണര്. ഇനി ക്ഷത്രിയരാരാ? ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനം ഈശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മസ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയർക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? പരാക്രമികളാവും അല്ലെ, ബലം ഉണ്ടാവും, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ ക്ഷത്രിയരുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി വൈശ്യന്റെ ശൂദ്രന്റെയോ? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. 45. സ്വസ്യ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും, പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. 4 വർണ്ണത്തിലുള്ളവര് എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണത എന്ന്. എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് അല്ലെ. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ആണ്, സോഴ്സ് ഓഫ് എവരിത്തിങ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണ ആ ഭഗവാൻ ഒരാള് പൂർണ്ണത നേടുന്നത് സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനാല് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഒരു കുശലതയോടെ ചെയ്യണം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം നമ്മള്. 56. യത പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തതം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. കർമ്മം ചെയ്തു തന്നെ പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്നാണ്. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പൊ സ്വകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് പറയാണ്. ഒരു മാസ്റ്റർ സെർവന്റ് റിലേഷൻ ഭാവനയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ്
അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല, അത് മാൻഡേറ്ററിയാ. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവത് ദത്തമായതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നാം നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വെയില്, മഴ, സൂര്യ, എല്ലാം ഭഗവാന്, വായു, വെള്ളം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ ദത്തമാണ്. അതൊക്കെയും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ, നിലനിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ അതിനൊരു കൃതജ്ഞതയെങ്കിലും ഭഗവാനോട് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ആ സർവജ്ഞത്വവും മനസ്സിലാക്കി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഇപ്പോ എറ്റേണൽ എനർജി ദുർഗാദേവിയാണ്, ഇന്റേണൽ എനർജി രാധാറാണിയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആറ്റം അത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാം. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാം? ഇപ്പൊ ഭഗവാനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അതാണല്ലേ സ്വധർമ്മം. ഫലമെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം, ഇതാണ് പൂർണ്ണത തരുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ്. ഏത് വർണ്ണത്തിലായാലും ഭഗവത് സേവന നിരതനായിരിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. റെഡിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരെയും ശൂദ്രനാക്കുന്ന തരം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എല്ലാവരുടെയും ലഭിക്കുന്നത്. സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മള് സാത്വിക ബുദ്ധിയിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പൊ സ്വധർമ്മം അത് ഏത് മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ചിലർക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഈ വർണ്ണത്തിലാണ്, എന്നാൽ മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് 47ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റത് ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. പറയാണ്, അന്യന്മാരുടെ കർമ്മം ചെയ്ത് നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, അതായത് അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം അത് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതാണ് നല്ല കാര്യം. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതല്ലാതെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മമല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുടെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ എടുത്തു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മമായാലും ഏത് മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രധാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും, അല്ലെ? ഞാൻ ഈ വർണ്ണത്തിലാണ്, മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലുള്ള ആളുടെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഈ 2 റുപ്പി ത്രെഡ്, അല്ലെ, ഒരു പൂണൂല് അത് ഇട്ടാല് ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. സ്വഭാവം, അല്ലെ? അതാണ് ആ യോജിക്കത്തക്ക കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് ബ്രാഹ്മണ്യൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? ഏത് കർമ്മവും ഭഗവാന് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാം, ചെറുതോ വലുതോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലെ കർമ്മം നല്ലതായി തോന്നുന്നു, അപ്പൊ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വേണ്ട, 4 വർണ്ണങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മുൻ ജന്മ ഫലമായിട്ടാ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കരുത്. ശൂദ്രൻ വിചാരിക്കും ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനെങ്കില് എന്ന്, അല്ലേ? അല്ല, അയാൾക്ക് അതാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ വൈശ്യര് ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, കച്ചവടം നടത്തും, അല്ലെ? നുണയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ധാരാളം. അപ്പൊ അയാള് ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലോ, അല്ലെ? അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരേത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷേത്രപൂജ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ശൂദ്രനാണെങ്കിലോ ആ ക്ഷേത്രം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ പൂജാരി ആണെങ്കിലും സ്വീപ്പർ ആണെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് അവിടെ 2 കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ പാപമേൽക്കുമെന്ന് ഭയന്നു, എന്നാലോ സ്വധർമ്മമായതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ടാല്, അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
അപ്പോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് ചെയ്താല് അത് ബന്ധന കാരണമാവും. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്താല് നമ്മൾ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആവും. അപ്പോ നമ്മുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് ജപം ചെയ്യുക, കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇസ്കോൺ സെന്ററുകളിലൊക്കെ പോകുക. അങ്ങനെ സമയം നമുക്ക് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ സ്പെയർ ടൈം കിട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സമയം നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യണത്. സ്വകർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നു എന്ന ഭാവേന ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം. 48. എല്ലാ കർമ്മവും ദോഷങ്ങളുള്ളവ തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് 48. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷം അഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃത. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. എല്ലാ പരിശ്രമവും എന്തെങ്കിലും ദോഷമുള്ളത് തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും. അത് കുറച്ചൊക്കെ ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അത് തന്നെ കുറച്ച് തെറ്റ് പറ്റിയാലും അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മത്തില് കുറ്റമുണ്ടെന്ന് കരുതി ബ്രാഹ്മണന്റേത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പൊ ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ പോണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യാം. അഗ്നി ചൂടും വെളിച്ചവും തരും, എന്നാല് പുക മൂടിയാൽ പോലും അഗ്നി മലിനമാവില്ല എന്നറിയണം. ഭഗവാൻ പ്യുവറാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയാല് എല്ലാം പ്യുവറാവും. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് എല്ലാം മലിനമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, കുളി, പ്രാർത്ഥന എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെ. 2 മണിക്കൂർ ജപം നമുക്കതൊരു കവചമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങള് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാകാം. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈം ഭഗവത് സേവനത്തിന് കണ്ടെത്തണം. ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെ. BMW പരിശുദ്ധമാവും. അപ്പോ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്. അപ്പൊ പുക മാറ്റിയ തീ പ്രകാശിക്കും. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാവുന്നു. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വിശുദ്ധമാവും. അപ്പോൾ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. 5ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രഹസ്യാത്മകമായ അറിവാണ് പറയണത്. പ്രതികരണരഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ വേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും പോവാണ്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തന്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ സ്ഥാനത്തിലെത്തുന്നു. യോഗ ലാഡറില് കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാണ്. കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് കർമ്മത്യാഗത്തിലേക്ക്. 49. ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സംന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും പറയാണ്. ഭഗവാനില് സേവന നിരതനായ വ്യക്തി അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അല്ലെ. ഭൗതിക ആസക്തി അപ്പോഴേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും. പിന്നെ ബന്ധനങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ അയാളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഗ്ലോറി ഓഫ് ഭക്തി യോഗ. പാപിയായ ഒരാൾ പോലും ജപത്തിലൂടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ വിശുദ്ധനാവുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്.
ഭക്തി യോഗത്തിലെ തുടക്കക്കാരന് പോലും ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ? ദൃഢതയോടെ ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, വ്യതിചലിക്കരുത് ഒട്ടും. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അപ്പോ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിലേക്കുള്ള പവിത്രീകരണം ഫലാസക്തിയിലൂടെ, ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഭാവയില്ലാതെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗി അതാ പറയാ. ഭക്തി യോഗിയോ അറിയുന്നു ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സേവനമാണ് കർത്തവ്യം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം പരമസത്യമാണ് എന്നറിയുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 3 ഗുണഭേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞോ മാതാജി? എന്താ ലെവൽ 2 ഇന്നോട് കഴിഞ്ഞോ? ലെവൽ 2 നാളത്തോട് കഴിയും. ഓ, പരീക്ഷ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ 3ലേക്ക് പോകണ്ടേ? എന്താ മൂളാനൊരു ശക്തി പോരാ? പോണം. ആ നിങ്ങൾക്ക് 8:30 സമയം സ്യൂട്ടബിൾ ആവുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, 8:30 ആയാലും എനിക്ക് പറ്റൂല. ആർക്കും പറ്റില്ലേ? പറ്റൂല. പറ്റും. ആണോ? എനിക്ക് സാധിക്കും മാതാജി. എനിക്കാവൂല. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പറ്റില്ല, വേറൊരു ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ. നോക്കട്ടെ. ഇതിലിപ്പോ ആള് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. റീന മാതാജി,